आज दिन आपण मानंकु समस्तंको मोर अनेक अनेक शुभकामना। भगवान समस्तंको खुशी रे रखंतो, सुख रे रखंतो, समस्तंकर मनोकामना पूर्ण हो। आज आम गीता पठन रे पढ़िबा कर्मयोग विषय रे। अर्जुन कौन कहूथिले सेटा प्रथमे आरंभ हो। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मांग नियोजयसी केशव। अर्थात अर्जुन कहले, हे जनार्दन, हे केशव, आपण जदि भाबुछंती जे सकाम कर्म अपेक्षा बुद्धि होची उत्कृष्टतर, तेबे मते काहेकि ए भयंकर युद्ध कर्म रे नियुक्त हेबाकु बाध्य करुछंती। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्मण्यं पुरुषो अश्चुचे न च संन्यासनादेव सिद्धिं समाधि गच्छति। अर्थात केवल कर्म न करी लोक कर्मर प्रतिक्रियारु मुक्त होइजिब नाही, किंबा केवल संन्यास द्वारा सिद्धि प्राप्त होई पारिब नाही। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म वृकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। अर्थात प्रकृतिजात गुण जोगु समस्ते कर्म करबाकु बाध्य हुअन्ति। केही क्षणे सुद्धा कर्म न करी रही पारिब नाही। सर्वदा कर्मठ हेबा आत्मार प्रकृति। यह शरीरर धर्म नुहे। चिदाम्बर उपस्थिति बिना ए जड़ शरीर चल प्रचल हो पारिब नाही। ए शरीर होची एक मृत जान। आत्मा एहाकु कामरे लगाइबा निमित्त तैयारी होइअछि। आत्मा सर्वदा कर्मठ। से क्षणे सुद्धा बंद होई रही पारिब नाही। तेणु से आत्मा कृष्ण चेतनारे कृष्ण कर्मरे नियुक्त हेबा उचित। नचेत यह माया शक्ति कबलित होई माया कर्मरे नियुक्त होइजिब। माया शक्तिर बा भूत प्रकृतिर संस्पर्श रे आसिले आत्मा भूत प्रकृतिर गुण लाभ करे। तेणु आत्मा को भौतिक दोषरु मुक्त करने निमित्त ताकू शास्त्रानुमोदित कर्मरे लगाइबाकू पड़िब। जदि आत्मा स्वभावतः कृष्ण चेतनारे कृष्ण कर्मरे नियुक्त होइथाए ताहले खूब भल। जहाँ से करिबाकू सक्षम जदि से ताहा कृष्ण चेतनारे करे ताहले सेटा खूब भल। जे कर्मेन्द्रिय मानकु दमन करिथाए किंतु मनरे इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु गुड़ी को चिंता करुथाए से निजकु ही ठके। ताकू मिथ्याचारी बा छलनाकारी बोली कहा जाए। अन्य पक्षरे जे मन साहाय्य इंद्रिय संयम करी अनासक्त भावरे कर्मठ कर्मेन्द्रिय मानंकु भक्तियोग मार्ग रे भगवत सेवारे नियुक्त करे से होची उत्कृष्टतर। तुमर निर्दिष्ट कर्म करी जाओ। तुमर निजर कर्तव्य तुमे करी जाओ। कारण कर्महीनता अपेक्षा कर्म करिबा बरं उत्तम। काम न कले व्यक्ति तार शरीरर रक्षा भी करि पारिबो नाही। विष्णुक प्रीत्यर्थे बा यज्ञार्थे कर्म करिबाकू हेबो। नचेत कर्म व्यक्ति को ए भौतिक जगतरे बांधिब। तेणु हे कुंतीपुत्र, तुमे तांकर बा भगवानंकर प्रीत्यर्थे तुमर कर्तव्य कर्म करि जाओ एवं ताहेले तुमे सर्वदा अनासक्त होई रही पारिबो एवं बंधन मुक्त होई पारिबो बोली कृष्ण अर्जुन को कहले। सृष्टिर आरंभ रे प्राणी मानंकर प्रभु मानव और देवता आदि प्रजा मानंकु यज्ञ कर्म भगवान विष्णुक प्रीत्यर्थे सह से पठाइथिले एवं सेमानंकु आशीर्वाद देई कहिथिले, एही यज्ञ कर्म कर तुमे माने सुखी हुओ। कारण ए यज्ञानुष्ठान कले तुमे माने समस्त कर्म्य वस्तु बा काम्य वस्तु पाई पारिबो। देवता माने यज्ञ द्वारा खुशी होई तुम मानकु खुशी कराइबे। एहीपरि भावे परस्पर को खुशी कराइबा द्वारा समस्ते साधारण समृद्धि लाभ करिबे। जीवन रे जहाँ सबु आवश्यक जहाँ जोगाइबार दायित्व देवता मानंकु दिया जाइछि, से देवता माने मानवर यज्ञानुष्ठान रे खुशी होई मानव को समस्त आवश्यक पदार्थ जोगांती। किंतु ए सबु अवदान को जे देवता मानंकु न देई निजे उपभोग करे
ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ଚୋର ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଗଣ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ, କାରଣ ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପାପ ହିଁ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଯଜ୍ଞଶିଷ୍ଟାସୀନ ସନ୍तो ମୁଚ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ବକିଳ୍ବିଷେ ଭୁଞ୍ଜତେ te ତ୍ୱଗଂ ପାପା ଯେ ପଶ୍ଚାନ୍ତାତ୍ମକାରଣାତ୍। এই କଥାଟି ଆମର ଫେସବୁକ୍ରେ ଭଗବତ ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ଯିଏ ପାନ କରେ ବା ଯିଏ ପାଏ ସେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଏ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟମାନେ ପାପକୁ ହିଁ ପାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଉପରେ ବର୍ଷା ନିର୍ଭର କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରୁ ଯଜ୍ଞର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବେଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଫଳତଃ ସର୍ବବ୍ୟାପିକ ବ୍ରହ୍ମ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅର୍ଜୁନ, କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ଲୋକ ବେଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ନ କରେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ ସେ ବୃଥା ଜୀବନ ଧାରଣ କରେ। ଅବଶ୍ୟ ଯେ ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ଲାଭ କରିଛି। ଆତ୍ମତୃପ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୃପ୍ତ ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେ ସବୁ କାମ କରିସାରିଛି, ତାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଛି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ କର୍ମ କରିଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଅନାସକ୍ତ ଭାବେ କର୍ମ କଲେ ସେ ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏପରିକି ଜନକ ଆଦି ଆଦର୍ଶ ରାଜାମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ତୁମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କରନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତାହା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଆନ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ତାହା ଅନୁସରଣ କରେ। ହେ ପୃଥାପୁତ୍ର, ଏ ତ୍ରିଭୁବନରେ ମୋର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ କିଛି ଦରକାର କରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ସବୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କର୍ମ ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ହେ ପାର୍ଥ, ଯଦି ମୁଁ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ନ ହେବି ତାହେଲେ ଲୋକେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋରି ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଯଦି ମୁଁ କର୍ମ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଉତ୍ପାଦନର କାରଣ ହେବି ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବି। ମୂର୍ଖ ବା ଅଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଫଳ ଲାଭ ଆଶାରେ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଦ୍ୱାନ ବା ପଣ୍ଡିତମାନେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞ ବା ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ସକାମ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ବିଦ୍ୱାନ ବା ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅବିଚଳିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କର୍ମତ୍ୟାଗର ଉପଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଭକ୍ତିର ସହିତ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତେ କ୍ରିୟମାଣାନି ଗୁଣେ କର୍ମାଣି ସର୍ବଶ ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା କର୍ମାହମିତି ମନ୍ୟତେ। ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣର ଅଧୀନ ହୋଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା।
ଦୁଇଟି ଲୋକ, ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ଅଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କର୍ମରତ। ବାହାରକୁ ଜଣାଯାଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଚେତନା ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ବିରାଟ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। ଦୁହିଁଙ୍କର ଚେତନା ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ବିରାଟ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ଅଛି ସେ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା। ସେ କଥା ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ଏ ଶରୀର ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରୁ ଜାତ। ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଭାବେ ଯେ ସେ ସବୁ କରୁଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାହାଦୁରୀ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ଅଜ୍ଞାନତାର କାରଣ। ସେ ଏକଥା ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରେ ତା'ର ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ତିଆରି କରୁଛି ଏବଂ ସେଇଥିଯୋଗୁଁ ତା'ର ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କର୍ମଚେତନାରେ କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେବା ଉଚିତ। ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷିକେଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜଡ଼େନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ଜନ୍ମ ଧରି ତା'ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ବା ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଲଗାଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛି। ସେଇଥିଯୋଗୁଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରୁଛି। ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ତାକୁ ଭ୍ରମିତ କରାଉଛି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ତା'ର ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ତାକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଇଛି। ହେ ମହାବାହୁ, ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରେ ନାହିଁ। ସକାମ କର୍ମ ଓ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନିମିତ୍ତ କର୍ମ ବା ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ କରଣୀୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ତାହା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଜନିତ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ମୂର୍ଖମାନେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ବା ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୌତିକ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ନୀଚ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ନୀଚ କର୍ମ, ତଥାପି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମର ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରି ତୁମର ମନ ମୋଠାରେ ସ୍ଥିର କରି କୌଣସି ଫଳ କାମନା ନ ରଖି ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଓ ଆଳସ୍ୟହୀନ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଯେ ମୋର ଉପଦେଶ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ଯେ ମୋର ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଈର୍ଷାଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ଅନୁସରଣ କରେ ସେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଈର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମିତ ରୂପେ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନହୀନ, ଭ୍ରାନ୍ତ, ଅଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ଧକାର ଓ ମାୟାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରିକି ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ନିଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ନହେଲେ ସେ କଦାପି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଭଗବାନ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କେବଳ ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ କିମ୍ବା ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରି ମାୟାର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଏପରି ଅନେକ ତଥାକଥିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ବା ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ଏକ ଗୁଣର ଅଧୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହାକୁ ସେମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବାରୁ ସେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ତାକୁ ଏ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ନ ହୋଇ ହଠାତ୍ ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ଢଙ୍ଗରେ ତଥାକଥିତ ଯୋଗୀ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଜିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ନିଜ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ।
ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଜୀବର ସାଧାରଣତଃ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାକୁ ହିଁ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ କର୍ମ ବା ଅନ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ସ୍ଥିର ରହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ବରଂ ଭଲ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ବା ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରିବା ଭୟାବହ ଅଟେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ବାର୍ଷ୍ଣେୟ ବା ବୃଷ୍ଣି ବଂଶଜ, କାହିଁକି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେପରି ବଳପୂର୍ବକ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲା ଭଳି କାମ କରେ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହା ହେଉଛି କାମନା। ଏହା ରଜଗୁଣରୁ ଜାତ ଏବଂ ପରେ ଏହା କ୍ରୋଧରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି କାମ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ମହାନ ପାପ କର୍ମା ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଧୂମ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ, ଦର୍ପଣ ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗର୍ଭସ୍ଥିତ ଶିଶୁ ଯେପରି ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମାନବର ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ତାର ନିତ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କାମ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାମ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଅଗ୍ନି ପରି ଦହନ କରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି କାମର ବସତି ସ୍ଥାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କାମ ଜୀବର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ କରି ପକାଏ ଏବଂ ଜୀବକୁ ସମ୍ମୋହିତ କରି ପକାଏ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ହେ ଭରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରି ପାପର ଏ ବିରାଟ ପ୍ରତୀକ ବା କାମକୁ ବିନାଶ କର ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ତଥା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ନାଶକାରୀ ଏ କାମକୁ ହତ୍ୟା କର। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଜୀବ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଉନ୍ନତତର। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧି ମନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଅଟେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଭାବିବ ଯେ ଜଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେ ଏହିପରି ଭାବି ତାର ନୀଚ ମନକୁ ଉଚ୍ଚ ମନ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ବା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବଳରେ କାମ ରୂପରେ ପରିଚିତ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆଜି କର୍ମଯୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତାର କର୍ମଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଶୀର୍ଷକ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଦିବ୍ୟଯୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମହାପ୍ରସାଦ, ଗୀତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ, ଏହାକୁ ପାଇଲେ ଆମର ମନ, ଆମର ଧ୍ୟାନ, ଆମର କର୍ମ ସବୁ କିଛି ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏତିକି ହିଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଆଉ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମୋର କାମକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ଯେତେଟା ଫୋନ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଏଇଟା ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ କଥା ପଳେଇଯିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୀତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିପାରିବେ, ଗୀତାର ଅମୃତ ପାଇପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।